Hi everyone, welcome back to my YouTube classes, and today's class we are going to study more questions, more relevant, trusted and highly expected multiple choice questions on English pedagogy. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. First of all, I would like to thank you for your kind support which you are showing to my channel. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ TET. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ very important and expected questions on LSRW skills, methods, assessment, materials, vocabulary development, pedagogy principles, classroom strategies and child psychology in language learning. Istella topic mele ondistu beautiful questions and very important questions anna frame madidini. Let's look at the topic then. Information gap activity is mainly for speaking, reading, writing, translation anta kelidare. Here the option is we use this type of activity to develop the speaking skill annuantaddu. So therefore option A, speaking, is correct. Okay, the next question is 3P means presentation, practice, production is used in structural approach, communicative approach, GTM means grammar, translation method and the whole language approach anta kelidare. Here the right and relevant answer is that is structural approach ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ 3P ಫಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ. ಈ ಒಂದು 3P ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then let's move on to the next question, that is the main purpose of teaching grammar in a communicative classroom is to memorize rules, use forms correctly in real life situations, write definitions, do mechanical exercise anta ide. Here the right one is use forms correctly in real life situation. Why? Because the communicative grammar focuses on use, not memorizing rules. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಾಧಾರಿತ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next, let's move on to the next question, that is deductive teaching of grammar means students discover the rule, teacher gives rule first, examples later, students ask doubts only, rules are not taught. The right answer for this is, as you all know, that deductive teaching of grammar ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮೊದಲು ನಾವು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, then we'll go for the examples. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಈ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಯಮ, ಓಕೆ, ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ therefore option B is the right one. Let's move on to the next question, that is inductive grammar teaching promotes rote learning, rule discovery, memorization and translation anta kelidare. Here the right and answer is that's nothing but rule discovery. Okay, next move on to the next question then. The conscious attention to language patterns refers to anta kelidare. Acquisition, learning, habit formation, error correction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಮಗು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್. As we all know that learning is conscious, whereas acquisition comes, it is unconscious. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಅದನ್ನು
ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಜೇಷನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ grammar taught through contextualized tasks ಅಂತ ಇದೆ. Okay, it supports structural approach, communicative approach, grammar translation, audiolingual method ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. grammar taught through ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲೈಸ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮಗು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ when it uses in communication ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, then next question is, a teacher gives jumbled sentences and asks learner to reorder it. This activity develops. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಗುವಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಫೋನಮಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಟೆಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಂತ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಥ್ರೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಓದೋದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ನವನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, then let's move on to the next question, that is functional grammar focuses on. ಇಲ್ಲಿ functional grammar ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೆ? Forms and rules, meaning and purpose in context, translation, memorizing, tables ಅಂತ. Okay, the right answer for this question is that is option B, meaning and purpose in context. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್? ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಪನಿಷ್ ದ ಲರ್ನರ್, ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್, ಟು ಕಂಪೇರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ವಿತ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, to increase grammar drills ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right option is to identify patterns and causes of learners errors. ಅಂದ್ರೆ see, it helps, the error analysis helps the teachers to understand why students are making mistakes and how to correct them through better ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಗು ತಪ್ಪು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸಲು ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ Noam Chomsky, B.F. Skinner, Stephen Krashen, Wilkins ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer is, as we all know that Stephen Krashen he proposed this high order, natural order hypothesis. Okay, means Krashen says that learners acquire language structures in a natural, predictable order ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರರು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಫನ್ ಕ್ರಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಥ as in think belongs to morphology, syntax, phonology, semantics ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. As we all know that the sound relates to
ಫೋನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಫೋನಾಲಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಧ್ವನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, therefore option C is the right one. And let's move on to the next question, that is, grammar notebooks in an English class help in memorizing, error tracking and reflection, note taking, homework anta kelidare. The right answer for this is option B, that is ಎರರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಮಗು ತಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ, ಮಗು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಕಲ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಜೀರೋ ಎರರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್. ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಎರರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲರ್ನರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಎರರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಟೀಚರ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್, ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎರರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎರರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ extensive reading improves mainly vocabulary, listening, writing accuracy, translation skills anta kelidare. Here the right answer is it develops the vocabulary. Reading more books increases vocabulary and comprehension level of the learner. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದುವುದರಿಂದ ಪದಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Krashen refers to emotional barriers to learning, grammar accuracy, physical classroom setting, homework quantity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Krashen ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಲೋ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಕ ಇದ್ದರೆ ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore option A is the right one. Let's move on to the next question, that is a minimal pace are used to teach grammar, pronunciation, reading, translation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the minimal pace are used to teach the pronunciation. As we all know that ಇಲ್ಲಿ ship, sheep, pin, bin, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ಧ್ವನಿ ಉಳ್ಳಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ. Then let's move on to the next question, that is communicative language teaching emphasizes. ಇಲ್ಲಿ CLT ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. accuracy over fluency, fluency over accuracy, memorizing grammar, sentence diagramming ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer is that is option B, fluency over accuracy. See, that communicative language teaching emphasizes the fluency of the speaker. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then let's question is which method uses drills and habit formation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ CLT, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, audio lingual method is used to used drills and habit formation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then let's move on to the next question, that is concept checking questions, CCQs, are used to test grammar,
ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲೆಸನ್, ಗಿವ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ, ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಗು ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ CCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ALM, ಅದೇ ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ GTM, ಓಕೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so when a person, if he is exposed more and more to that particular language, so automatically he is going to gain mastery over that particular subject. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ definitely will learn Marathi. If you go stay in 3 months or 6 months in Delhi, automatically will learn Hindi. Why? Because we are exposed to that. Okay, so and the situation demands us to use that language. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಯರ್ ಟ್ಯೂಟರಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಟ್ಯೂಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರ ಗುಂಪು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಮಗು ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ತನಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ಈ ಬ್ಲೂಮನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಜಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅದು ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ task-based learning promotes rule memorization, real life communication, dictation, translation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, a teacher uses open-ended questions. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ, what is the purpose of using open-ended questions ಅಂತ. Okay, as a teacher of English, why do we pose questions for students ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ only one answer, promote thinking and creativity, grammar correction, silence ಅಂತ ಇದೆ. Here the right answer is promote thinking and ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಬಲ್, ವರ್ಡ್, phoneme, morpheme ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We all know that the smallest unit of sound in a language is nothing but a phoneme ಅಂತ. Okay, as we already discussed in some areas. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ phoneme ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then let's move on to the next question, that is task based language teaching, that is TBLT, is based on doing real life tasks, memorizing grammar, translation, dictation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer for this question is
ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೈಜ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. Okay, that's the right answer. And let's move on to the next question, that is jigsaw reading is used for. Jigsaw reading ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer for this one is option B, that is ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದು. Okay, we'll make into different parts and giving it to students and ask them to read and understand. Okay, and let's move on to the next question, that is the best way to teach spelling to beginners is. Okay, ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್, ರೋಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಫೋನಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ರೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವು LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಸ್ ರೈಮ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬ ಸೌಂಡ್, ಫ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಫೋನಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಧಾನ ಅಕ್ಷರ ಧ್ವನಿ ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಸಿ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಟೀಚ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೆಜರ್, ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ಓದುವುದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಓನ್ಲಿ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪದ, ಧ್ವನಿ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ phonetic transcription helps learners to read correct meanings, pronounce accurately, memorize spelling, write essays ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here we all know that phonetic transcription helps the learners to pronounce the word accurately. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದದ ಒಂದು ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಮುಂದೆನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ and idea generation, listening only, silent reading ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here is nothing but speaking and idea generation ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಿಂತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. And let's move on to the next question, that is the language across curriculum, LAC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Approach believes, ಈ LAC ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದರ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ LAC ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಓಕೆ, ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
the spelling, reading speed and comprehension, memorization, translation. Here the very apt and correct answer is reading speed and comprehension. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಮಗು ತನ್ನ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ we refer for the higher classes. Suppose if you go for 9th and 10th, definitely we will refer them to read silently ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗು ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ which of the following is not a reading strategy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ a reading strategy. And let's move on to the next question. A teacher divides the class into groups and gives each group different parts of a text. This is skimming, jigsaw reading, rapid reading, silent reading ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. As we already discussed, and it comes under jigsaw reading ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಗ್ಸಾ ರೀಡಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ peer correction supports anxiety, collaborative learning, memorizing, punishment ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer for this question is option B, that is collaborative learning ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then next question is which is an objective test ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್, MCQ, ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ the best way to teach vocabulary is word lists, contextual learning, repetition only, translation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer for this question is that is contextual learning ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಟೀಚ್ ದಿ vocabulary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next question is word map is a grammar tool, vocabulary graphic organizer, a pronunciation tool, test technique ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬಿ, ದಟ್ಸ್ vocabulary graphic organizer. ಇದು ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಆ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು vocabularyನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಮೆಥಡ್, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಶಿಕ್ಷಕ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Then let's move on to the next question, that is which approach believes language is a set of habits ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್, ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟಿಕ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer is that is option B, that is behaviorist approach ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Its language is a set of habits ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Because ALM means audiolingual method and structural approach belong to behaviorism. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಂ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ that is the right answer. The next question is scaffolding is punishment, providing temporary support, translation, homework. ಇಲ್ಲಿ scaffolding ಅನ್ನೋದು as we all know that it's giving a temporary support to the learner ಅಂತ. So option B is the right one. The next question is according to Vygotsky, learning occurs in classroom tests, zone of proximal development, annual exams, grammar classes ಅಂತ ಇದೆ. Here the right answer is B, that is zone of proximal development ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈಗೋಸ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅದು. ಓಕೆ, then let's move on to the next question, that is mind map is useful for teaching.
ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಪದ ಸಂಪತ್ತು, ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವೆನ್. ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, learners are passive, learners construct knowledge actively, only teacher talks, only textbook is used. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. therefore ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಮಗು ತಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್, ವಿಚ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು I have given. I tried my best to give you the best questions which are going to appear in the examination. So if you like the video, please subscribe, like, comment and share the video with your friends. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಡ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, so that I am going to prepare and consider your positive comments, and I will try to give more videos and information regarding the TET exams. Okay, till then, take care. Thank you.